نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کریم میں آج ہم نے 8ویں پارے کا دوسرا حصہ شروع کرنا ہے۔ جی، سورہ اعراف ہم نے شروع کرنی ہے۔ سورہ اعراف جو ہے اس میں تاریخ انسانی کا ذکر ہے۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے، اور پھر انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر انسان جب واپس جائے گا آخرت کے دن، وہاں جنت اور جہنم کا بھی کچھ اس میں تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ آگے چل کے آئے گا تو مزید اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ 206 نمبر آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو مکی صورتوں میں کیونکہ جو مخاطب ہوتے ہیں وہ مشرکین ہوتے ہیں، اس وقت اہل کتاب مخاطب نہیں تھے، اس لیے مشرکین کے سامنے پرانی قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ انہیں ان قوموں کا تذکرہ، ان کے سامنے بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے ان قوموں کا تذکرہ کیا جاتا تھا جو قومیں عرب کے قریب قریب تھیں، وہ قومیں جو عرب کے علاقے میں آباد تھیں، اور وہ قومیں جو جن کے اپنے سفروں میں، تجارت کے سفر میں جاتے ہوئے رستے میں ان قوموں کے علاقوں سے یہ گزرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ ان کے سامنے کیا۔ اور پھر کیونکہ یہ آخرت کے منکر تھے تو اس لیے آخرت کے احوال بھی مکی صورتوں میں بتائے جاتے ہیں۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے، مین اہم موضوع ہوتا ہے مکی صورتوں کا۔ تو ازل سے اب تک انسانی تاریخ کے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، اس میں 6 قوموں کی داستان بیان کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات، کیونکہ یہ مکی صورت جو ہے، یہ جو صورت ہے یہ مکہ کے دور کے آخری ایام میں تقریباً نازل ہوئی تھی، اس لیے کچھ تذکرہ بنی اسرائیل کا بھی ہے اس میں، اور عبرت اور واعظ اس میں یہ چیزیں ہمیں ملیں گی۔ سب سے پہلے انسانیت کی ابتدا کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، جب اس دنیا میں سب سے پہلا انسان تخلیق کیا گیا، اس وقت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم علیہ السلام کی بات نہیں بلکہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو تخلیق کیا، یعنی ہم نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہارا جو جس سے تمہیں بنایا جانا تھا وہ مادہ تیار کیا، وہ میٹیریل تیار کیا، اور پھر اس سے ہم نے سب سے پہلا انسان جو کھڑا کیا وہ آدم علیہ السلام تھے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونک دی تو ان سے کہا گیا، فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سب یہ سجدہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا حقیقت میں، بلکہ انسان کو سجدہ تھا، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام انسان کے نمائندے تھے اور یہ انسانیت کو سجدہ تھا، تو فرشتوں سے کہا گیا کہ انسانیت کو سجدہ کرو، اس نئی مخلوق کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس جو ہے یہ شیطان یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کے صف میں یہ کھڑا ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، یہ فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن فرشتہ تھا نہیں، ٹھیک ہے؟ جنس کے اعتبار سے یہ جن تھا، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا
اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کریں، لم یکم من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں، یعنی یہ جو عبادت گزار بنا پھرتا تھا، در حقیقت اس کے دل کے اندر ایک بیماری تھی جو اس مقام پہ آ کے سامنے آ گئی۔ وہ کیا بیماری تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد، تمہیں کس نے منع کیا، کس بات نے تمہیں روکا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ یہ اس کے دل میں بیماری تھی تکبر کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر دلیل پیش کر رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اور پھر اپنے اس جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کی دلیل بھی پیش کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اسے مٹی سے تخلیق کیا ہے، لہٰذا آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر کیسے، مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے، اور مٹی جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے وہ آگ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ابلیس کو وہاں سے اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور اسے کہا کہ تم فہبت منہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور تمہارے لیے یہ بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ تم تکبر کرو، تو یہاں سے نکل جاؤ، یقیناً تم جو ہے یہ ذلت کو پسند کرنے والے ہو، اپنے لیے تم نے خود اپنے لیے ذلت کو چنا ہے، تم نے خود یہاں سے اس دربار میں رہنا پسند نہیں کیا، خود اپنے لیے ذلت کو چنا۔ تو اس کے بعد ابلیس یہاں بھی نہیں رکا، وہ شیطان، وہ مردود، یہاں پہ اس نے بس نہیں کیا، بلکہ اس کی جرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت اس دن تک کی مہلت دے جس دن تو دوبارہ اٹھائے گا لوگوں کو۔ اب دیکھیں یہ اس وقت بھی طے تھا، اور یہ شیطان جانتا تھا کہ یہ وہ قوم، وہ مخلوق جو ابھی بنائی جا رہی ہے، جس کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے، یہ قوم دنیا میں جائے گی، رہے گی، ایک عرصہ گزارے گی، اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا، سب کچھ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ یہ سب کچھ یہ ابلیس اس وقت جانتا تھا، اور اس وقت سے یہ طے شدہ بات تھی۔ تو ابلیس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب تو دوبارہ سے زندگی کو شروع کرے گا، یعنی آخرت کے دن تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اس دن تک کے لیے مہلت ہے، تم جو چاہو کرو۔ تو اس نے کیا کہا جب اسے مہلت مل گئی، تو تب وہ کہنے لگا کہ اللہ فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں یہ ابلیس اور اس کے نسل کو ان کے رستے میں بیٹھوں گا، میں ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان پہ حملہ آور ہوں گا، اور طرح طرح کے ان میں شکوک و شبہات ڈالوں گا، وسوسے ڈالوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور تو اکثر ان میں سے لوگوں کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی اجازت دی، اسے کہا کہ تم جو ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہو کر لو، جو ہتھیار استعمال کرنا چاہو کر لو۔ تو لمن تبعک منہم، اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم یہاں سے تو دفع ہو، جب تم لمن تبعک منہم، تو جتنے بھی لوگ تمہاری پیروی کریں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں ان سب کو تمہارے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور پھر یہ بھی تنبیہات کر دی کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تمہارا بس نہیں چل سکے گا، تمہارا بس جو ہے شیطان کا جو کام ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برائی کو خوشنما کر کے انسان کے سامنے وہ بیان کرتا ہے، اس کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، اس کے سامنے پیش کرتا ہے برائی کو خوشنما کر کے، اور پھر اسے امیدیں دلاتا ہے طرح طرح کی، تاکہ وہ برائی کی طرف مائل ہو۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیطان کسی
शैतान किसी इंसान का, किसी बंदे का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसको बुरे रास्ते की तरफ ले जाए, शैतान ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा कि जो मेरे नेक बंदे हैं वो तुम्हारे पकड़ में नहीं आएंगे, तुम जितने वसवसे उनमें डालने की कोशिश करो, जितना उन्हें बहकाने की कोशिश करो, वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया और उन्हें कहा कि आप कुछ अरसा यहाँ रहें और देखना ये जो शैतान है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये इसने तुम्हें सजदा नहीं किया था, ये तुम्हें कमतर समझता है, और फिर अब तो ये इसने चैलेंज कर लिया है, वो तुम्हें गुमराह करेगा, तो लिहाजा इससे बच के रहना, इसकी कोई बात ना मानना। तो फिर हुआ क्या कि शैतान, अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजते हुए आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को कहा था कि ये एक दरख्त है, इसके पास ना जाना, इसका फल ना खाना, बाकी जन्नत में से तुम जो चाहो खा सकते हो। लेकिन शैतान ने इनको बहकाया, आदम और हवा अलैहिस्सलाम को, और इन्हें कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे, उन्हें इन्हें यूं यूं कहा कि अगर तुम्हें पता है कि तुम इस दरख्त का फल खा लो तो क्या होगा। तो वो कहने लगे क्या होगा। शैतान कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। ठीक है, तुम्हें अबदी जिंदगी मिल जाएगी, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। तो ये तो बात उन्हें बड़ी दिलकश लगी, बड़ी खूब मालूम हुई। और फिर उन्हें ये कहा कि फिर तुम हमेशा के लिए इस जन्नत में भी रहोगे। तो ये बातें उन्होंने शैतान की मान ली और वो बातें मान के उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। दरख्त का फल खाने से के बाद जो फौरन दो बातें हुई वो ये थी कि सबसे पहला काम ये हुआ कि उन अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से आदम और हवा अलैहिस्सलाम का कोई उस जन्नत में जब वो थे तो उनका कोई लिबास नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक गैबी तौर पे उनकी शर्मगाहों को महफूज रखा हुआ था। वो एक दूसरे के सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस दरख्त का फल खाया, उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गईं और उनमें हया का जो कैफियत थी वो पैदा हो गई, और एक दूसरे से उन्हें हया आने लगी, शर्म आने लगी। और फिर अब अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम अपनी मर्जी से, यानी जो जैसे तुम समझते हो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो अब वो जन्नत के पत्तों से और तरह तरह के चीज़ें तलाश करने लगे कि किस तरह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो जन्नत के पत्तों से वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने लगे। और जो दूसरा काम, उसके बाद अल्लाह, ये जो वाक़या हुआ हो चुका, उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम और हवा अलैहिस्सलाम को और शैतान को, इन सब को जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया। ये था वाक़या आदम और हवा अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का। इसमें एक जो बात जो समझने की है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा जाना ये उनका मुकद्दर था, ये उनकी सज़ा नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो उन्हें अल्लाह ने जन्नत से उतार के ज़मीन पर भेज दिया, ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ही ज़मीन के लिए था। तो बहरहाल एक वक्त उनका तय था जन्नत में रहना, वो पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर भेज दिया। दूसरी बात यह कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है, अल्लाह ताला के हुक्म का जो है उन्होंने उसने उसके पासदारी नहीं की, तो फौरन उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि शर्म व हया जो है वो इंसान की फितरत में पहले से ही शामिल कर दी गई, अव्वल वक्त से शामिल कर दी गई थी, शर्म और हया। और दूसरी बात हमें यह पता चलती है कि इंसान बुराई सरेआम तस्लीम नहीं करता। इंसान बुराई सरेआम तस्लीम नहीं करता, यानी अगर हम उसे कहें ना कि किसी भी बंदे को हम मिसाल के तौर पे कहें कि ये फला बुरा काम है, ये शराब पीना बहुत बुरा काम है, आओ बैठ के पीते हैं, तो ये गीबत करना बहुत बुरा काम है,
आओ बैठ के गीबत करते हैं, या आप किसी से ये कहें जी कि चोरी करना बहुत बुरा काम है, आओ जाके आज फलां की चोरी करते हैं, ये बहुत बुरा काम है, तो बुराई की सरेआम दावत इंसान कबूल नहीं करता। ये बात इंसान की फितरत में शामिल है। हाँ, शैतान जो है वो इंसान को बुराई जो है वो अच्छाई अच्छा करके दिखाता है, बुराई को मुज़य्यन करके दिखाता है। अब जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अगर वो डायरेक्ट जाके कहता कि तुम ये इस दरख्त का फल खा लो, तो उन्होंने कभी नहीं खाना था। उसने क्या किया कि उसने उन्हें कहा कि अगर आप इस दरख्त का फल खा लेंगे तो आप फरिश्तों की साफ में शामिल हो जाएंगे। आप इस दरख्त का फल खा लेंगे तो आप हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। आप इस दरख्त का फल खा लेंगे तो आप हमेशा इस जन्नत में रहेंगे। यानी उन्हें उम्मीदें दिलाई, उन्हें गलत और झूठी उम्मीदें दिलाई, उन्हें गलत और झूठी तसल्लियां दी, इसलिए उन्होंने उस दरख्त का फल खाया। तो एक इंसान बुराई की दावत कभी, सरेआम बुराई की दावत कभी कबूल नहीं करता। उसे जो बुराई है वो मुज़य्यन करके दिखाई जाती है, उसे ये वादे कर दिलाए जाते हैं, ये उम्मीदें दिलाई जाती हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा, तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसी उम्मीदें दिलाई जाती हैं जिसकी वजह से इंसान गलत काम करने लगता है, और वो गलत काम इंसान को आगे लेके जाने के बजाय मजीद पीछे ले जाता है। इंसान के अंदर अबदी ज़िंदगी हासिल करने की फितरत, ये फितरी प्यास मौजूद है, इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि ये फितरी प्यास इंसान के दिल में मौजूद है कि किस तरह वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, किस तरह जो ज़िंदगी उसे मिली है वो कभी ख़त्म ना हो। और ये फितरी चीज़, ये फितरी ज़िंदगी हासिल, ये अबदी ज़िंदगी हासिल करने का ये जो फितरी प्यास है, ये इंसान की पूरी हो सकती है, वो इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में। खुदा की नाफरमानी का अंजाम इंसान के राजों का पर्दाफाश होने की सूरत में मिलेगा। यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी का सबसे पहला इंजाम क्या हुआ था, इसको हम नाफरमानी नहीं बल्कि इसको हम लग़ज़िश कहेंगे, उनसे जो गलती सरजद हुई थी, उसका इंजाम क्या हुआ था कि वो उनके राजों से, अल्लाह ताला ने उनके जो शर्मगाहें थी उनको राज रखा हुआ था, उनके राजों से पर्दाफाश हुआ। हम भी जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को छुपा के रखा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को एक किसी के सामने नहीं ला रहे, लेकिन बिल आखिर ये लोगों के सामने आएंगे। और अल्लाह ताला की नाफरमानी का जो इंजाम होगा वो ये होगा कि हमारा जो नाम आमाल है, बुरे लोगों का जो नाम आमाल है, वो सबके सामने दिया जाएगा। पूरी कायनात देख रही होगी कि इस दुनिया में जो आदमी बड़ा शरीफ बना फिरता था, बड़ा इबादत गुजार और बड़ा नेकबाज और बड़ा बाहया बना फिरता था, और वो दर हकीकत अपने कमरों में छुप के रातों को वो क्या काम किया करता था, ये नाम आमाल पे लिखा होगा और वो पूरी दुनिया देख रही होगी। तो इंसान उस टाइम ये कहेगा कि अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे, लेकिन मेरा ये राज किसी के सामने फाश ना कर। तो ये बात याद रखने की है कि खुदा की नाफरमानी का इंजाम ये होगा कि अल्लाह ताला उसको सारी दुनिया के सामने जलील और रुसवा करेगा। अच्छा, ये आपसे एक क्वेश्चन है, आप सारे अपने दिल में ये सोचें, इसका जवाब आप सोचें कि आदम और इबलीस के इस वाक़े में फ़तह किसको हुई? क्या शैतान आदम अलैहिस्सलाम को बहका कर जीत गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस सारे वाक़े में फ़तह जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को हुई थी। वो कैसे कि आदम अलैहिस्सलाम, देखें आदम अलैहिस्सलाम शैतान ने अपनी मर्ज़ी से नाफरमानी की थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्ज़ी से नाफरमानी नहीं की थी, उन्हें बहकाया गया था। और जब आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया गया तो उन्होंने क्या किया, नदामत का इजहार किया और तौबा की अल्लाह के हुजूर। और जब शैतान जो है वो बहक गया, शैतान जो है उससे गलती हुई, उसने जब सजदा नहीं किया तो उसने बजाय नदामत के अल्लाह के सामने तकब्बुर किया और अल्लाह ताला को चैलेंज तक कर दिया।
تو اس لیے آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ان کی فتح ہوئی تھی، اور شیطان جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا اس یہاں پہ کہ تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، اور جو کوئی تم میں سے میری فرما برداری کرے گا تو میں اسے کامیاب کروں گا، میں اسے جنت میں بھیجوں گا، اور جو کوئی شیطان کے پیچھے چلے گا، یعنی یہ جو چیلنج ہے اس میں جو اللہ کا ساتھ دے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور جو ابلیس کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ابلیس سمیت جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ دو قومیں ہیں اس دنیا میں، اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو آدم کے پیروکار ہیں، اور ایک وہ جو ابلیس کے پیروکار۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، اور اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے تھے کہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے توبہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو جب ندامت ہوئی تو اور انہوں نے چاہا کہ اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور بڑے خسارے میں ہوں گے۔ تو یہ الفاظ آپ ان کو یاد رکھیں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، یہ بہت ہی اہم الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے خطاب، وہ مشرکین کی طرف واپس آتا ہے۔ یہ آدم اور حوا کا قصہ بیان کرنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مشرکین جو ہے وہ لباس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے، اور شیطان نے ان کو بالکل ہائی جیک کیا ہوا تھا، اور اس لیے ان کے جیسے آدم اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروایا تھا، اسی طرح مشرکین کا لباس بھی اس نے اتروایا ہوا تھا۔ وہ لباس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، سر عام کھڑے ہو کے نہانا شروع کر دیتے، اور کعبہ کا طواف وہ ننگے ہو کے کرتے تھے، عورتیں کیا اور مرد کیا، اور اسے عبادت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، یہ سب سے بدن ڈانپنے کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، سب سے اہم کام جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہاری شرمگاہیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور ان کا دوسروں کے سامنے کھلنا، اس سے تمہیں شرم آنی چاہیے، اس سے تمہیں حیا آنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنا ستر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھولتے ہو، اور تمہیں اس سے بالکل بھی شرم نہیں آتی، تمہیں حیا محسوس نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بالکل شیطان کے قبضے میں ہو، اور اپنا علاج کرو اور اپنے بارے میں سوچو کہ کدھر جا رہے ہو۔ اور بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اور ذالک خیر، یہ تقوی کا لباس جو ہے یہ بہت بہتر ہے۔ تو اسلامی لباس کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں، شاید میں نے پہلے بات کی تھی کل کچھ اس کے بارے میں، بہرحال دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا کا مذہب ہے، چاہے وہ گرم علاقے ہوں یا ٹھنڈے علاقے ہوں، تو پوری دنیا کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام تو کوئی خاص لباس مخصوص نہیں ہو سکتا تھا، ہاں کچھ اصول جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں کہ وہ لباس کس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول یہ ہیں کہ لباس جو ہے ایسا ہو کہ اس سے پورا سطر چھپا ہوا ہو۔ سطر کیا ہوتا ہے؟ جسم کا وہ حصہ جو دوسروں سے چھپانا ضروری ہے، لازمی ہے۔ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اور عورت کے لیے جو سطر ہے وہ پورا جسم ہے، چہرے اور ہاتھ کو چھوڑ کے پورا جسم، یہ عورت کا سطر ہے۔ تو ایسا لباس جو پورے سطر کو ڈھانپے، ٹھیک ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس اتنا باریک نہ ہو جس سے جس لباس کے اندر سے جسم نظر آئے، اور تیسرا اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا خد و خال نظر آنے لگے، یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں، بالخصوص جو
خاص اعضاء ہیں جن کو چھپانا ضروری ہے، ان کا خد و خال نظر آنے لگے، اتنا تنگ لباس نہ ہو، اور پھر لباس میں فضول خرچی اور تکبر نہ ہو، اور عورتوں اور مردوں کا جو لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے اور مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے، یہ لباس کی کچھ چیزیں ہیں۔ اور پھر انسان برائی، اچھا یہ وہی بات میں جو کر رہا تھا، سلائیڈز میں کچھ مسئلہ ہے، بہرحال یہ لباس کے یہ 5 شرائط ہیں، یہ کسی بھی لباس میں یہ شرائط پوری ہوتی ہوں اس کو ہم اسلامی لباس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نماز کے دوران مکمل لباس پہننے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو تم مشرکین جیسی روش اختیار نہ کرو، کہ طواف کے دوران ننگے ہو کر طواف کرو، کپڑے اتار دو اور کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا نہ کرو۔ جب ہر مسجد کے پاس جب بھی تم مسجد جاؤ، یا جب بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہو، عبادت کے لیے کھڑے ہو، تو اپنی زینت اختیار کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو، اپنی یعنی جو صحیح لباس ہے پورا، تمہارے معاشرے میں جو رائج لباس ہے پورا وہ پہن کے نماز پڑھا کرو۔ اور عورتوں کو اس سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، ایک روایت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھی، ان کی ایک باندی تھی، کنیز تھیں شاید، اور وہ یا خادمہ تھیں، تو وہ نماز پڑھی تھی، تو ان نے کوئی زیور کوئی نہیں پہنا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ نے انہیں کہا کہ تمہارے پاس کوئی زیور نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو زیور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو زینت اختیار کرو، تو تمہیں چاہیے کہ کوئی رسی کا ٹکڑا ہی اپنے گلے میں باندھ لو زیور کے طور پہ۔ تو یہ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ نماز جب پڑھو تو خوب اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرو، یہ نہیں کہ جب مہمانوں کے سامنے جاؤ خوب سج سنور کے جاؤ، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو بدبودار کپڑوں کے ساتھ، گندے کپڑوں کے ساتھ کھڑے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری فاقہ کشی، بے لباسی اور خود اذیتی قبول نہیں ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں مت کرو کہ تم فاقے کاٹو، جس طرح لوگ چلے کاٹتے ہیں، فاقے کاٹتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یا جو میں نے وہ آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا اپنے سے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور خود اذیتی یعنی ہمیشہ جو ہے وہ راتوں کو نہیں سوئیں گے، اپنی بستر پر کمر نہیں لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جو ہے وہ خود اذیتی مبتلا ہو یا تم فاقے کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ نے جو جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور ان میں اسراف نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہر قوم پر زوال آئے گا، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر قوم کے لیے ایک لمٹ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ اب یہ وقت جو ہے نا، یہ جو لمٹ ہے یہ وقت کی لمٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اخلاقی حدود ہیں۔ انسان جب ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، کوئی بھی امت مجموعی طور پہ جب ان حدود سے تجاوز کر جاتی ہے اور اس میں برائی ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زوال کا شکار کر دیتے ہیں۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب یہ وقت آ جاتا ہے انسان جب کوئی قوم، کوئی امت اس لمٹ کو کراس کر جاتی ہے، تو ہم ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے اور اس کو اس قوم کو زوال دے دیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور قوم کو عروج دے دیتے ہیں۔ تو آج مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی برائی کی کوئی بھی مثال آپ لے لیں، وہ مسلمانوں پہ صادق آتی ہے، بالخصوص بلکہ یہ تو ضرب المثل بن چکی ہے
कि कोई भी बुरा काम हो हम कहते हैं ये पाकिस्तानी कौम है, इसने ऐसा किया होगा। अहले जन्नत, अहले जहन्नम और असहाबुल आराफ, ये वो तज़किरा अब असहाबुल आराफ का तज़किरा आ रहा है, जिसकी बुनियाद पे इस सूरत का नाम आराफ रखा गया है। ये मैंने एक नक्शा आपके सामने बनाने की कोशिश की है। इन आयत में जो कुछ भी जिक्र किया गया है, एक तरफ अहले जन्नत हैं और दूसरी तरफ अहले जहन्नम हैं, और इनके दरमियान में आप यूं समझें कि एक मैदान है, एक तरफ एक मैदान है और दूसरी तरफ दूसरा मैदान है, उनके दरमियान एक बहुत एक बड़ा सा ऊंचा सा एक बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के ऊपर असहाबुल आराफ खड़े हैं, जो दोनों तरफ, एक तरफ जन्नत है, जन्नत वालों को देख रहे हैं और दूसरी तरफ जहन्नम वालों को देख रहे हैं। ये असहाबुल आराफ जो हैं, ये ना जन्नत में दाखिल होने वाले हैं और ना जहन्नम में। इनके कुछ अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जन्नत में नहीं जा सकते, और कुछ इनके अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जहन्नम से भी बचे हुए हैं। ये दरमियान में खड़े हुए हैं, और बिल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात इनको जन्नत में ले जाएगी। बहरहाल ये असहाबुल आराफ जिस टाइम अपनी जगह पे होंगे, ये उस वक्त का जिक्र है। उस वक्त अहले जन्नत और अहले जहन्नम एक दूसरे से मुकालमा करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, और उनसे अहले जन्नत जो हैं वो कहेंगे अहले जहन्नम से कि हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पाया है, क्या तुमने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया? तो अहले जन्नत कहेंगे कि हाँ, हमें भी वही मिला जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था। तो फिर एक निदा देने वाला, एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ये तुम जालिमों पर अल्लाह की लानत है, तुम लोग अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और अल्लाह के रास्ते को टेढ़ा करने की कोशिश करते थे, उसको गंदा करने की कोशिश करते थे, और आखिरत के मुनकर थे। यही वजह है कि अल्लाह ने तुमसे जहन्नम का वादा किया था, और आज तुम इस जहन्नम में मौजूद हो। फिर अहले जन्नत जो है वो फिर अहले जहन्नम जो है वो अहले जन्नत से कहेंगे कि हमें कुछ पानी पिला दो, या जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो। तो अहले जन्नत कहेंगे अल्लाह ने ये काफिरों पर हराम किया है, जिन्होंने दीन को मजाक बनाए रखा और जो दुनिया के फरेब में मुब्तला रहे, यानी ये इन काफिरों पर हराम किया गया है। और अहले जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने दुनिया में आखिरत के दिन को, यानी उस इस दिन को, आज के दिन को, आज जो जहन्नम में पड़े हुए हैं, आज के दिन को उन्होंने बुला दिया था, इस तरह आज हम भी उनको बुला देंगे। इस तरह आज ये लोग भी बुला दिए जाएंगे, यानी उन्हें जहन्नम में डाल के अल्लाह ताला भूल ही जाएंगे कि कुछ लोगों को मैंने जहन्नम में भी डाला था। कहा जाता है कि अहले जहन्नम जो है, उनको पानी की प्यास उन्हें सताएगी, प्यास उन्हें सताएगी, तो अल्लाह ताला को वो पुकारेंगे, और अल्लाह ताला 70,000 साल, कई हजार साल अल्लाह ताला उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। 70,000 साल बाद अल्लाह ताला उनकी तरफ तवज्जो करेंगे, और फिर जब वो अल्लाह ताला से पानी मांगेंगे, अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाया जाए, तो अल्लाह ताला उनको खून और पीप से भरे हुए प्याले पिलाएंगे। ऐसा पानी उनको दिया जाएगा जो ना तो वो पीने के काबिल होंगे और ना ही उगल, यानी उसके अलावा तो वो कुछ पी नहीं सकते, और उनको प्यास इतनी शदीद है कि वो वही उनको पीना पड़ेगा। तो ये अहले जहन्नम और अहले जन्नत का तज़किरा था। और दरमियान में जो अस्हाबुल आराफ हैं, ये अहले जन्नत की तरफ जब देखेंगे तो उन्हें कहेंगे तुम पर सलामती हो, उनको देख के उन पर रश्क करेंगे, लेकिन वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और दूसरी तरफ जब देखेंगे अहले जहन्नम की तरफ, तो उन्हें कहेंगे कि अल्लाह हमें इन जालिमों में शामिल मत कीजिए, अल्लाह हमें इन जालिमों से बचा के रखें। और अहले जहन्नम से ये कहेंगे, उनमें से कुछ लोगों को ना, अहले जन्नत में से भी और अहले जहन्नम में से भी कुछ लोगों को ये पहचान लेंगे, उनकी शक्लों से उन्हें पहचान लेंगे, और उन्हें कहेंगे कि आज तुम्हारे जत्थे और तुम्हारे माल और मता तुम्हारे कुछ काम न आए। यानी तुम तो बड़े लीडर थे दुनिया में, तुम्हारे तो बड़े फॉलोअर थे,
तो वो किधर गए वो सारे फॉलोअर, और तुम्हारे पैरोकार सारे किधर हैं। और ये जो रेफरेंस आपने मांगा है अहले जहन्नम अहले जन्नत का, ये कुरान की आयत में से दिया जा रहा है, ये कुरान की आयत हैं, उसी का तर्जुमा है। क्या ये अहले अहले जन्नत, ये जब उनको पहचान लेंगे ना, तो उन्हें कहेंगे तुम तो दुनिया में बड़े लीडर बने फिरते थे, तो तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। क्या तुम अहले जन्नत को तुम कहते थे, यानी वो उन्हें अहले जन्नत वालों को कहेंगे कि ये लोग जो जन्नत में हैं, इनके बारे में तो तुम कहते थे कि ये तो अल्लाह की रहमत से मायूस होंगे, इन्हें तो अल्लाह की रहमत कभी मिल ही नहीं सकेगी। वो तो आप जन्नत में मज़े ले रहे हैं और तुम जहन्नम में पड़े हो। ये असहाबुल आराफ पहले जहन्नम से कहेंगे। इससे ये पता चलता है, अ, इससे ये पता चलता है कि अहले जन्नत उस आलम में भी, आखिरत के आलम में भी, जहाँ पे सारा कुछ बदल जाएगा। बाज़ रवायात के मुताबिक जन्नत और जहन्नम के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला होगा, लेकिन इतने ज़्यादा फासले के बावजूद इंसान की जो हवास हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे इस दुनिया से। ठीक है, इस दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा फासला होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को देखेंगे, अहले जन्नत अहले जहन्नम को देखेंगे और अहले जहन्नम अहले जन्नत को देखेंगे। और फिर इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे जो खदो खाल हैं, हमारी जो शक्लें हैं, हमारे जो जहन हैं, हमारे जो सोचने और समझने की सलाहियतें हैं, ये वैसी होंगी जैसी आजकल हैं। इसीलिए तो लोग एक दूसरे को देख के पहचान लेंगे कि ये फलां शख्स है, अच्छा ये तो इस दुनिया में इससे मिला भी था, ये तो दुनिया में ऐसा ऐसा शख्स था। तो इन लोगों को ये पहचान भी लेंगे। तो, ये कुछ चीज़ें इस वाक़े से हमें पता चलती हैं। नाफरमान लोगों की हसरतनाक मौत का यहाँ पे जिक्र है, आयत नंबर 37 to 39। और क्या जिक्र है कि जिन लोगों ने अल्लाह पर बहतान बांधा और अल्लाह पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और अल्लाह की आयतों का इनकार किया, उनको जब हमारे फरिश्ते, जब उनकी रूह कब्ज़ करने आते हैं, हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, जब हमारे फरिश्ते, हमारे पैगंबर हमारे भेजे गए, हमारे यहाँ पे रसुल का जिक्र है। तो यहाँ पे रसुल से मुराद अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जो मौत देने आते हैं, रूह कब्ज़ करने आते हैं। तो ये फरिश्ते उनसे पूछेंगे, कालू अयना मा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, तो कि तुम्हारे वो लोग कहाँ हैं जो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। कालू ज़ल्लु अन्ना, वो कहेंगे कि वो तो हमसे बिछड़ गए। वो शहीदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और वो अल्लाह, और वो गवाही देंगे अपने आप पर, यानी अपने बारे में गवाही देंगे कि हम तो कुफर करते रहे हैं। तो फिर क्या होगा, उन्हें ये कहा जाएगा, कालत खुलूफी उममिन कद खलत मिन कबलिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फिन्नार, वो कहेंगे कि तुमसे पहले जो काफिर इंसान और काफिर जिन आग में जल रहे हैं, तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ। कुल्लमा दखलत उम्मतुल लानत उख्तहा, जब भी कोई कौम जहन्नम में जाएगी, तो वो उससे पहले वाली अपनी जो पहले कौम पड़ी होगी वहां पे जहन्नम में, उस पे लानत करेगी और कहेगी कि अल्लाह, यानी कोई एक कौम जब जहन्नम में जाएगी तो उससे पहले वाली कौम के बारे में, अब कौम तो यहाँ पे कौम का जिक्र है, अब इनफरादी तौर पे इंसानों का भी जिक्र हो सकता है कि जब कोई बंदा जहन्नम में जाएगा तो उससे पहले जो लोग जहन्नम में जल रहे होंगे ना, तो ये उस पे लानत करेंगे और कहेंगे कि "ऐ अल्लाह, यही बंदा था जिसने मुझे गुमराह किया था, ऐ अल्लाह इसे दुगना अजाब दे"। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि वलिकुल्लिन ज़िअफ़ुन, हर एक के लिए दुगना अजाब है, लेकिन तुम लोग जानते नहीं हो। लोग ये कहते हो कि तुम लोग ये समझोगे कि अजाब मुझे ही सख्त दिया जा रहा है, दूसरा आदमी बड़े मज़े में है, लेकिन दर हकीकत हर एक को दुगना अजाब दिया जाएगा और तुम इस बात से ला इल्म हो। अब ज़मीन और आसमान की तख्लीक का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र आया है एक दो आयात के अंदर।
वो किस तरह जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीन को 7 दिन में बनाया है, और फिर अल्लाह ताला अर्श की तरफ मुस्तवी हुआ, और अ, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीनों सूरज को, चांद को और सितारों को अपना मुसख्खर किया। अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो चलते हैं, और उसी के लिए तख्लीक और अमर है। और अल्लाह ताला बहुत ही बुजुर्ग है, बरकत बहुत ही बुजुर्ग है, और तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला ने ये आसमान और ज़मीन की तख्लीक का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया है। उसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि दुआ कैसे करें, दुआ कैसे की जाती है। दुआ करने के कुछ अल्लाह ताला ने आदाब बताए हैं। वो क्या हैं? उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ और खुफिया, यानी अल्लाह ताला से पोशीदगी में, खामोशी से, चुपके चुपके अल्लाह ताला से दुआ करो। और वदउहु खौफन व तमा, और अल्लाह ताला से खौफ और तमा, ये दोनों चीज़ें अपने जहन में रखते हुए, खौ यानी अल्लाह ताला से खौफ भी हो और फिर अल्लाह ताला से उम्मीद भी हो, ये दोनों बातें जहन में रखते हुए दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करो। और ये भी याद रखो कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। यानी ऐसी दुआएं मत मांगो जो जुल्म पर मबनी हो, ये ऐसी दुआएं मत मांगो जिससे किसी पर जुल्म होता हो, और ऐसी दुआएं मत मांगो जो नाहक दुआएं हों। ये दुआ करने के कुछ अल्लाह ताला ने हमें सलीके सिखाए हैं। इसके बाद 6 कौमों का तज़किरा आता है। अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है 6 कौमों का, और उनमें जो सबसे पहली कौम है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। ये जो आप तस्वीर में जगह देख रहे हैं, ये निशानात भी दिए गए हैं। ये जूदी पहाड़ है, और वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आके रुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने ये तज़किरा किया है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, और उन्होंने अपनी कौम को क्या दावत दी। उन्हें कहा कि या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। और मुझे तो डर है कि तुम, वो जब आखिरत का दिन आएगा, उस दिन मैं उस दिन के बारे में डरता हूँ कि उस दिन तुम्हारा बुरा अंजाम होगा अगर तुमने ऐसा ना किया। तो उनके जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो सरदार थे, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्ना नराका फी ज़लालिम मुबीन, ए नूह, हम तो तुम्हें बड़ा गुमराह आदमी समझते हैं। तुम तो बड़े फिरी फिरी बातें करते हो, बड़े भटके हुए इंसान हो। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ। लैसा बी ज़लालतुन, मैं गुमराह नहीं हूँ। वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा है। तो ये उनकी कौम, उन्होंने अपनी कौम को दावत दी, और जब उनकी कौम ने उनका इनकार किया, फकज़्ज़बूहु, तो उन्होंने फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फिल फुल्क, तो जब उन्होंने इनकार किया तो हमने नूह को और जो उसके साथ ईमान लेके आए थे उनको हमने निजात दी। किस में? कश्ती में निजात दी। वो अगरकनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और उन लोगों को गर्क कर दिया, उन लोगों को हलाक कर दिया जो हमारी आयतों का इनकार करते थे। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम का एक मुख्तसर सा तज़किरा यहाँ पे आता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी, और उम्र उनकी इससे भी ज़्यादा थी। इतना अरसा तो उन्होंने तबलीग की थी, और इस 950 साल के अरसे में कोई 40-50 लोग शायद उन पर ईमान लाए होंगे। तो क्या नूह अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी दावत नाकाम थी? क्या नूह अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि नाकाम वो हुए थे जिन्होंने उनकी दावत को मानने से इनकार कर दिया था। नूह अलैहिस्सलाम तो कामयाब हो गए थे, और नूह अलैहिस्सलाम के पीछे या नूह अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी पर अगर कोई भी ईमान ना लाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि नबी नाकाम हो गए। वो तो हक की दावत को लेके खड़ा हुआ है और खड़ा रहता है।
चाहे उस पे कोई ईमान लाए या ना लाए। नाकाम वो होता है जो उस पे ईमान नहीं लाता। इसके बाद एक और कौम का तज़किरा आता है, कौम आद का। जैसा कि आप तस्वीरों से देख रहे हैं, ये आद की कौम की खोपड़ियां हैं। इससे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े, कितने कितने ताकतवर लोग थे ये, कि दो दो तीन तीन इंसान मिल के एक एक बंदे की सिर्फ खोपड़ी को हिला रहे हैं। और देखें वो बंदा कैसे खोपड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसमें इसमें इस तस्वीर में आप एक और चीज़ भी देखें कि इनकी खोपड़ियों में क्रैक पड़े हुए हैं, इनकी खोपड़ियों में सुराख हुए हुए हैं। तो इससे ये चीज़ आप जहन में रखें और फिर इन आयात को देखते हैं कि वैला आद इन अखाहुम हूदा, हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को नबी बनाकर भेजा, और उन्होंने भी वही दावत दी कि अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। तो क्या तुम डरते नहीं हो? तो फिर क्या हुआ जब उन्होंने ये दावत दी, तो क्या हुआ? उनकी कौम के सरदारों ने उनसे कहा कि इन्ना लनराका फी सफाहा, हम तो तुम्हें बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, तुम तो पागल हो। और उन्होंने कहा वइन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, तो और वो ये भी कहने लगे कि हम तुम्हें बड़ा झूठा समझते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। क़ाल या कौमी लैसा बी सफ़ाहा, उन्होंने कहा मुझे कोई मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। और वलाकिन्नी रसूल मिर रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन के रब की तरफ से रसूल बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। मैं तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ। और तुम देखते नहीं हो कि तुमसे पहले जो कौम नूह का जिक्र आ रहा है, अब यानी कौम आद को ये समझाया जा रहा है कि तुमसे पहले भी एक कौम गुजरी थी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। उन्होंने भी ऐसा ही किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी और उन्हें हलाक किया गया था। बस तुम उनसे इबरत हासिल नहीं करते। तो उनकी कौम ने उन्हें क्या कहा, वो बड़े हैरान हुए। वो कहने लगे, कालू अजितना लिनाबुदल्लाह वहदहू, कि तुम हमें ये कहते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। व नज़र मा काना याबुदु आबाउना, और हम उन माबूदों को छोड़ दें जिनको हमारे आबा अजदाद पूजते रहे हैं। तुम तो बड़ी अजीब बात करते हो। फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे ही हो, अगर तुम झूठे नहीं हो, तो तुम उस अजाब को ले आओ जिसका तुम तज़किरा करते रहते हो, जिससे हमें धमकाते रहते हो, उस अजाब को ले आओ। तो फिर हुआ क्या कि उन पे अल्लाह ताला ने क़द वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुम व गज़ब, उन पे अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हुआ। और फिर इन कौम आद पे अल्लाह ताला ने ये अजाब भेजा था कि इनको ताकत का बड़ा घमंड था ना। तो अल्लाह ताला ने अपनी एक मखलूक इन पे छोड़ी। वो मखलूक क्या थी? हवा की मखलूक, तूफान था। वो ऐसा तूफान था कि जिससे ये लोग उड़ते फिरते थे और इनकी खोपड़ियां आपस में टकराती थीं और इनकी खोपड़ियों में इस तरह क्रैक पड़ जाते थे और पत्थर और चट्टानें उड़ उड़ के इनको लगती थी, उनकी खोपड़ियों में किसमें सुराख हो जाते थे। और ये 7 दिन, 7 रातें और 8 दिन इन पे मुसल्लत रही। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिम व समानियत अय्याम, 7 दिन और 7 रातें और 8 दिन ये हवा इन पे मुसल्लत रही और इस तरह इनको उठा उठा के पटकती रही और इनका ये हाल बन गया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और कौम को पैदा किया, और वो कौन सी कौम थी? कौम समूद। और इस कौम की तरफ, व इला समूद अखाहुम सालिहा, इस कौम की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। इन्होंने भी पिछले अंबिया की तरह वही दावत दी। ये बिल्कुल हू बहू वही अल्फाज आ रहे हैं। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो उनकी कौम उनसे क्या कहने लगी कि इब्राहिम, साले, अगर तुम अपने वादे में, अपनी बात में सच्चे हो, तो ये सामने पहाड़ से ऊँटनी निकाल के दिखाओ। अच्छा, ये जो समूद अलैहिस्सलाम की कौम थी आप तस्वीरों में देख रहे हैं,
کہ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ یہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے لیے گھر بناتی تھی۔ اور یہ جو قوم ہے، اس قوم کا جو علاقہ، یہ پہاڑ آج بھی موجود ہیں، اور یہ تصویریں موجودہ دور کی ہی، یعنی بہت زیادہ پرانی نہیں، ایک تصویر پرانی ہے اور دوسری آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پرانی تصویر نہیں ہے۔ آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ سے اگر شام کی طرف جائیں تو یہ کوئی شاید 200 میل کے فاصلے پہ یہ علاقہ آتا ہے، اور یہ جو قریش کے لوگ ہیں یہاں سے گزرا کرتے تھے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو صحابہ سے کہتے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ، اور اپنی نظریں بھی نہیں اٹھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اب قریش کے سامنے یہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہاں سے گزرتے تھے اور ان جگہوں کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قومیں تھیں انہیں عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عرب قومیں تھیں، ایسی قومیں جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور ان کی تاریخ بھی مٹا دی گئی تھی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ اب قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ اب قریش کو یہ باتیں معلوم تھیں، اس لیے جب قریش کے سامنے ان قوموں کا تذکرہ آتا تھا تو وہ لرز جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یا تاریخ یا سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، ان کے ساتھ قریش کے سرداروں نے، قریش کے ایک سردار نے، عتبہ بن ربیعہ نے آ کے کچھ شرائط رکھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو مال اور دولت چاہیے تو ہم وہ آپ کے قدموں میں لے کے گٹھی کر دیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کسی حسین لڑکی سے شادی کی خواہش ہے تو ہم عرب کی حسین ترین عورتیں آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے سامنے مطالبات رکھے، اور پھر جب وہ بات کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سنی، اب تم میری بات سنو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی، اور جب بات یہاں پہ پہنچی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں اس عذاب سے ڈراؤ جو عذاب ہم نے قوم عاد اور قوم سمود پہ بھیجا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ آیات پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ بس اس سے آگے مت پڑھنا، یعنی وہ جانتے تھے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ تو یہ سمود علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس نے کیا مطالبہ کیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہاں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور وہ جو اونٹنی ہے وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جب وہ اس پہاڑ سے نکلے تو حاملہ ہو، اور نکلتے ساتھ وہ ایک بچہ بھی جنے۔ اور صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی ان کو دکھایا، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ پھٹا اور وہاں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے ایک بچہ جنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا گیا ہے، اور ان سے کہا کہ اب اس کا احترام، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام، آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے، جو شاعر اللہ ہوتے ہیں یہ ان کا احترام ضروری ہوتا ہے، شاعر اللہ کے جو احترام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ اونٹنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھی۔ تو انہیں کہا گیا کہ اب اس کا احترام، اس کی تعظیم تمہارے اوپر لازم ہے، اگر تم نے اس کی تعظیم نہیں کی تو تم پہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹی اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بچے کو بھی مار دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ صالح علیہ السلام نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ ان پر ایک چیخ مسلط کی گئی، ایک زوردار آواز تھی، اتنی ہائی فریکوینسی کی آواز تھی، ایک چیخ تھی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ جہاں تھے وہیں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور یہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا جیسے کبھی کوئی یہاں پہ آ کے آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ قوم صالح تھی، قوم سمود تھی جس میں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا، یہ آخری قوم کا تذکرہ
ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ 5 قومیں ہو جائیں گی، چھٹی قوم کا تذکرہ ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ 5 قومیں ہو گئی یا 6؟ یہ چار چار ہوں گی، 4 ہوں گی، اور 5ویں چھٹی انشاءاللہ ہم کل دیکھ لیں گے۔ قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ جارڈن کے ایریے میں آباد تھی، اردن کے ایریے میں، اور اس قوم کا یہ کچھ آیات میں یہاں پہ تذکرہ آیا ہے۔ یہ جو قوم تھی، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم اتنا فحاشی کا کام کرتے ہو کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اور تم یہ تو بہت ہی زیادہ تم اسراف کا کام کرتے ہو، تم بہت ہی زیادہ یہ غلط کام کرتے ہو، بدکاری کا کام کرتے ہو۔ اور جو اس کے جواب میں ان کی قوم نے کیا جواب دیا لوط علیہ السلام کو؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، ان کو نکالو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک رہنا چاہتے ہیں، یہ بڑے آئے پاک باز۔ ٹھیک ہے، اور ہم نہیں کہتے کوئی قوم، کوئی بندہ ہمیں دین کی بات سکھانا شروع کرے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا آیا نیک نیک پاک، اس کو انہوں نے کیا کہا؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور ان کی بیوی جو تھی، یہ بھی ان کی قوم والوں میں سے تھی، ان کی بیوی جو ہے وہ اس کو کہا کہ اس کو ساتھ نہیں رکھنا، باقی سارے لوگ یہاں سے نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ، اور صبح کو ہم ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ اور پھر ہوا کیا کہ جب وہ راتوں کو نکلے ہیں، صبح ہوتے ہی وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پہ بارش کی، ہم نے ان پہ بارش برسائی۔ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھو کہ ہم نے مجرموں کا کیا حال کیا۔ یہ جو بارش تھی، یہ آگ کی بارش تھی، یہ ان پہ سلفر کی بارش تھی، گندک کی بارش تھی، اور ان پہ آگ کی بارش برسائی گئی، اور اتنی شدید یہ گرم بارش تھی کہ جس سے ریت تک جو ہے وہ پگھل گئی، ریت پگھل کے شیشہ ہو گئی تھی۔ اور میں نے وہ تصویریں ڈھونڈنے کی کوشش کی، ایک دفعہ میں نے دیکھی تھی، وہ مجھے ملی نہیں، وہ اگر ملی تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کہ کہتے ہیں کہ آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ پیور سلفر وہاں پہ پایا جاتا ہے، اور وہ آج بھی، یعنی شیشہ، ریت شیشہ بن گئی تھی، اور اس کے اندر وہ سلفر آج بھی میں محفوظ پڑا ہے کہ جو 100% پیور ہے، اور وہ ان کے اوپر برسایا گیا، جس سے وہ سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر ان کی بستی کو ایک اور جگہ پہ یہ بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کا جو اوپر کا حصہ تھا اسے نیچے کر دیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک فرشتے جو آئے تھے، فرشتے جو بھیجے گئے تھے قرآن کریم میں، ایک اور موقع پہ اس کا بھی تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 2 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا تھا عذاب کے لیے۔ تو ان فرشتوں نے کیا کیا کہ ان کی بستی کو اٹھایا، اوپر کو اٹھایا آسمان تک، اور پھر الٹا کر کے نیچے زمین پر پھینک دیا، اور ان کے جو عالیہ اوپر کا حصہ تھا اسے نیچے کر کے رکھ دیا۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ رہ گیا ہے، اور یہاں پہ یہ 8واں پارہ کمپلیٹ ہوگا۔